नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 10 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। 15 तारिख में दिगला बंद डाकरा। अन्यपटे केंद्र एवं राज्य सरकार किसी योजना रही। इलेक्शन संपर्कित टेक्निक खबर रही। पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर। चाषी मानक मिल 5 लाख टंकार सुविधा। तेज आसतु आज सकाळ आसी 25 टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 आज महाप्रभुंकर बनक लगी बंद रहिबो श्रीमंदिर दर्शन। आज चैत्र शुक्ल द्वितीय तिथि रे श्रीमंदिर रे महाप्रभुंकर बनक लगी नीति बा श्रीमुख श्रृंगार नीति अनुष्ठित हेबो। एथिपाई द्वितीय भोग मंडप परे संध्या 6टा रु राति 10टा पर्यंत साधारण दर्शन बंद रहिबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। नंबर 2 आज पालन हेबो नाही ईद, आसंता काली पालन कराजिबो। आज पालन हेबो नाही ईद, तबे आसंता 11 तारिख अर्थात गुरुवार दिन पालन कराजिबो ईद। तबे ए नै अंजुमान इस्लामिया आहेल सुन्नत और जमात चांद कमिटी पक्षरु निष्पत्ति निया जायछि। तबे गतकाली चांद देखा न जिबारु 11 रे ईद पालन करिबाकू निष्पत्ति निया जायछि बोली सूचना प्रकाश पाइछि। नंबर 3 महिला मानकु मिलिबो 1000 टंका, धान हेबो प्रति क्विंटाल 3000 टंका। राज्य रे डबल इंजिन सरकार हेले महिला मानक मिलिबो मासिक 1000 टंका भत्ता। देवगढ़ निर्वाचन सभा एपरी प्रतिश्रुति देइचंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। यह सहित एमएसपी रे धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका कराजिबो। पड़ोशी राज्य रे एही दर 2180 टंका रहिछि, किंतु केंद्र और ओडिशा रे बीजेपी सरकार क्षमता को आसिले धान्यर एमएसपी मूल्य 3100 टंका कराजिबो बोली कहिचंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नंबर 4 ए वर्ष एप्रिल 13 तारिख में पड़ुछि पणा संक्रांति। ए नहीं हाईकोर्ट रे मामला रुजु। अधिवर्ष कारण 2024 मसीहा 365 दिन बदल में 366 दिन होइतिबारु ए वर्ष 14 बदल में एप्रिल 13 तारिख में पड़ुछि महाविश्व पणा संक्रांति। तेबे ओडिशा रे प्रचलन हेउथिबा समस्त पांजी गणना रे भलो भाबरे उल्लेख करा जायछि कि 2024 मसीहा एप्रिल 13 तारिख में पड़ुछि ए वर्षर पणा संक्रांति। जेमिति कि जाजपुर जिलार बिरजा पांजी हेउ किंबा सामंत चंद्रशेखरंक पांजी हेउ समस्त पांजी रे एही पद्धति आकलन करा जायछि। ओडिशा तथा सर्वभारतीय स्तर में प्राय सबु पंजिकार एप्रिल 13 तारिख में ही पणा संक्रांति पड़ुछि, किंतु राधारमण प्रेस जगन्नाथ पांजी ओडिशा कोहिनूर प्रेस पंजिका एवं डीएन त्रिपाठी उत्कल जातीय खड़ीरत्न पंजिकार एप्रिल 14 तारिख में पणा संक्रांति पड़ुथिबा घोषणा करा जायछि। एहाको मुक्ति मंडप पंडित सभा अनुमोदन देइथिबारु एहा विरोध रे एबे सामंत चंद्रशेखर स्मृति परिषद पक्षरु ओडिशा हाईकोर्ट रे मामला रुजु होइछि। नंबर 5 ए वर्ष हनुमान जयंती रे हेबो नाही राली। संबलपुर रे चलित वर्ष हनुमान जयंती रे शोभा यात्रा को बंद करा जायछि। शांति कमिटी बैठक पर जिला प्रशासन पक्षरु एपरि निष्पत्ति होइछि। निर्वाचन को दृष्टि रखी एपरि निष्पत्ति निया जायछि। बाइक रैली मध्य बंद करबा को निष्पत्ति होइछि। श्री राम जयंती रे मध्य शोभा यात्रा हेबो नाही बोली मना करा जायछि। सूचना अनुसार गत वर्ष संबलपुर रे हनुमान जयंती रैली समय रे हिंसाकांड घटिथिला, जहाकु नै कर्फ्यू मध्य जारी करा जायथिला। नंबर 6 12 तारिख जाए राज्य रे कोहला पाग वर्षा। आसंता 12 तारिख जाए राज्य रे वर्षा होई पारे। उपकूल और अभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना अछि। तबे आसंता 2 दिन पर्यंत येलो वार्निंग जारी करा जायछि राज्य पाणीपाग विभाग तरफरु। मेघुआ पाग जोगु राज्य रे अधिकांश स्थान रे तापमात्रा तळको खसिछि। 11 सहर तापमात्रा 30 डिग्री तळे रहिछि। तबे आज और आसंता काली पुरी, खोर्धा, नयागढ़, केन्दुझर, सुंदरगढ़, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर और रायगड़ा जिले में किसी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही। 13 तारिख पाखर पाग परिवर्तन हेबा सहित पुणी थे ताती बढ़िबो बोली कुहाଯାଇଛି। नंबर 7 राउरकेलार निर्वाचन लढ़िबे दिलीप राय। साधारण निर्वाचन एवं राज्य राजनीति को चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिछि। तेबे आसंता निर्वाचन में ओडिशार समस्त आसन में विजय ध्वजा उड़ाइबा को लक्ष्य रखिछि बीजेपी। तेणु समस्त आसन रे देइछि हेवीवेट नेता। वर्तमान पार्टी आउ जणे प्रार्थी उपरे नजर रखिबो बोली मध्य सूचना मिलिछि। राउरकेला आसन पई बीजेपी दिलीप राय नाम उपरे मोहर मारिबो बोली सूचना देइचंती वरिष्ठ नेता जोएल ओराम। एही आसन रो बीजेपी पई निर्वाचन लढ़िबे दिलीप राय। तबे यह निश्चिंत होई सारिथिबा बेले केवल घोषणा को बाकी रहिथिबा जोएल ओराम कहिचंती। नंबर 8 बीजेपी उपरे बर्षिले लेखाश्री।
ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏଠି ଜାଗିରଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏସବୁ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଉଛି। ଦଳ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାଗବଣ୍ଟା ହୋଇ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଦଳରେ 100% କାମ କରୁଥିବା କର୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କି କାମ କରିବାର କୌଣସି କୌଶଳ ସୁଯୋଗ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜେପି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛି ବୋଲି ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଦଳ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସାଲୁଜା। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ବି ସାଲୁଜାଙ୍କ ଦଳବଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମୁନି। ଏବେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାଲୁଜାଙ୍କ ସମର୍ଥକ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ। କର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଯଦିଓ ସାଲୁଜା ନିଜ ଦଳବଦଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 କୋରେଇରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଆକାଶ। ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଚାର ଜୋର ଧରିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଅଙ୍କ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆକାଶ ଦାସନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହିତ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ 25% ସିଟ୍ରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିୟମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦର୍ଶାଉ ନଥିବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 60,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 37,000 ସିଟ୍ରେ ଏହି ନାମଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କେଉଁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମେ 16 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିବେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଣିକି ଗ୍ରେଡେସନ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବଦଳି ଓ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମାନ ନୀତି ଆପଣାଇ ଗ୍ରେଡେସନ ନୀତି ଆପଣାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ଉକ୍ତ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବଦଳି ଓ ପଦୋନ୍ନତି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର୍ସ କ୍ୟାଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାମକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଉକ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିବ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଉକ୍ତ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ଫଳରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ଓ ବଦଳିକୁ ନେଇ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 13 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ନିୟମ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଭି ପ୍ରତି କ୍ଲାସରୁ 8ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍କୁ କମ୍ କରିଦେଇଛି। କେଭି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନାମଲେଖା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ 32 ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଗାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଲାସରୁ 40ଟି ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ ରହୁଥିଲା। ସେହିପରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମକୁ କଠୋର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ବଦଳି ହେଉଛି ଶିଶୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 14 15 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି 50 ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏକ ଲିଖିତ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ମାଓ ସଂଗଠନ। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମାଓ ସଂଗଠନର 5,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ 15 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ
ଚାରି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓ ସଂଗଠନ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏହି କ୍ୟାଡରମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 50 ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛି ମାଓ ସଂଗଠନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଓ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 4 ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମାଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି କହିଛି। ନମ୍ବର 15 17ଟି ମାଛର ଦାମ ହେଲା 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 2ଟି ବୋଟରେ ପଡ଼ିଲା ପାରାଦୀପରେ 17ଟି ତେଲିଆ ବୋରେଇ ମାଛ। ମାଛ କେଜି 6,400 ଟଙ୍କା। 7ଟି ମାଛର ଦାମ ହେଲା 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଥିଲା ଏହି ବୋଟ। ତେବେ ପାରାଦୀପର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ମାଛକୁ କିଣିଛନ୍ତି। ଦୀଘା ମାର୍କେଟରେ ଏହି ମାଛ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମାଛର ଅନ୍ତ ଏବଂ ପୁଟିରୁ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ପଡ଼ିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାଛମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା। ଚଳିତ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି Z+ ସୁରକ୍ଷା। ଖବର ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ DOଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନମ୍ବର 17 ସାନ ଭାଇକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେଲେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ସୋମବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଜନସେନା ପାର୍ଟିକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଜନସେନା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ TTP ଏବଂ BJP ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱବାହାର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଜନସେନା ମୁଖ୍ୟ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଚପଲହାର ପିନ୍ଧି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଲିଗଡ଼ରେ ଏକ ନିଆରା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଳାରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଭୋଟ ମାଗୁଥିବା ଫଟୋ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ଚପଲ ଚିହ୍ନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଭୋଟ ମାଗୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତ କେଶବ ଦେବ ନାମକ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜକୁ ଜଣେ RTI କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚପଲମାଳ ପିନ୍ଧି ଚପଲ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନମ୍ବର 19 ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା 2024ରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। 2024ରେ ମୌସୁମୀ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍। ସାରା ଦେଶରେ 96ରୁ 104% ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଲ୍ ନିନୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲା ନିନୋରେ ପରିଣତ ହେବ। ଲା ନିନୋ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ବୋଲି ସ୍କାଇମେଟ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 1ରୁ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁଥାଏ। ଜୁଲାଇ 15 ବେଳକୁ ସାରା ଦେଶକୁ ଏହା ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ନମ୍ବର 21 କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନାର DCଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 22 ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ତାଲିକା। 2024 ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। US ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ
ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଚୀନ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଚାଇନା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ନମ୍ବର 12 ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ 10 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ଭାରତ, ଏବେ 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ମୋଟ 87ଟି ଦେଶ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 23 ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି 5 ଖେଳାଳି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଓ ଆମେରିକାରେ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛି ମୁକାବିଲା। ତେବେ ଦଳରେ 5 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିପାରେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟି-20 ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିପାରେ। ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟି-20 ଦଳରୁ ବାଦ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୱିକେଟ୍ କିପର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି ରିଷଭ ପନ୍ତ। 14 ମାସ ପରେ IPL 2024ରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ରିଷଭ ପନ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ IPLରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ୱିକେଟ୍ କିପିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି।